चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। साडे समाज दे विच दो बहुत घिनौने अपराध ने, एक बलात्कार, एक कतल। जेकर कोई कतल कर दिंदा है, जेकर कोई बलात्कार कर लैंदा है, तो समाज ये कहता कि इस नूं फांसी की सजा दिती जाए। पर असीं देखिया यह है कि साडियां सरकारां जदों किसी का पक्षपात करदियां ने तो बलात्कारियां ते कातलां नूं भी पैरोल मिल जाती है ते वो ऐशा करते हैं जेलों दे विच। अजिहा ही हो रहा है सिरसे वाले साध ने, उसनूं सजा हुई है पर वह 7वीं बार पैरोल ते जा रहा है, पैरोल ते चला गया है ते यह 30 दिन की पैरोल है। ते इस दे पिछे सानू सियासी मफाद नजर आ रहे ने ते दूजे पासे सिख जथेबंदियां इसका विरोध कर रही ने। सिंह साहब रघुवीर सिंह उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने ये गल कही है कि सिखां नूं नीवां दिखाउण दा यतन किया गया है, क्योंकि बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई सिख यतन कर रहे हैं, मोर्चे भी लगा रहे हैं, अपीलां भी बहुत बारी कर चुके हैं, पर उन्हां दी रिहाई हाले संभव नहीं हो सकी। इस मसले नूं लैके अज आपां चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करन दे लई साडे विच मौजूद ने एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी साहब, कानूनी माहिर ने ते बहुत वड्डे वड्डे इन्हां ने केस कीते भी ने ते लड़े भी ने। साडे विच अकाली दल तो एडवोकेट परमवीर सिंह मौजूद ने, निरपक्ष पत्रकार के तौर पर जसवंत सिंह सरहंद मौजूद ने, स्वतंत्र अकाली दल के परमवीर सिंह सहोली मौजूद ने। इसे तरीके नाल धार्मिक जथेबंदियां की नुमाइंदगी करने वास्ते साडे विच जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल भी मौजूद ने। तुहाडा सारियां दा स्वागत है। सब तो पहला आपां भट्टी साहब कोल जाने आ, वो कानूनी माहिर ने, उन्होंने ये भी पता है कि आखिरकार ये किहड़े कानूनी नुकते ने जिन्हां दे आधार ते इस बाबे नूं लगातार पैरोल मिल रही है। इहदे पिछे की सियासी कारण ने? भट्टी साहब, सब तो पहला तुसी इस संबंध विच कानूनी नुकते दसो भी किवें यह संभव हो रहा है। 1947 तो बाद पंजाब जिहड़ा निखड़ के साझा पंजाब, मैं कहांगा साझा पंजाब दो टोटे हो के अद्धा हिंदुस्तान की झोली गिरिया ते अद्धा पाकिस्तान की झोली गिरिया। उस झोली दे विचों 1962 सन दे विच कैदियां प्रति जिहड़े सन सजा भुगत रहे सन, जिहड़े अंडर ट्रायल सन, जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां भी सजा याफ्ता नहीं होए सन अजे, उन्हां बारे एक कानून आया सी दी पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर टैंपरेरी रिलीज एक्ट 1962, जिहड़ा बड़ा कारामद, पायेदार ते एम्स एंड ऑब्जेक्ट नाल भरपूर सीगा। जदों 1966 दे विच हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ ते ये 5 टोटे कीते गए। इन्हां 5 टोटियां दे विच हरियाणा सरकार ने दी हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टैंपरेरी रिलीज एक्ट 1988 बना दिता, 1962 वाले नूं कट के। हुण देखो उहदे विच चेंज कोई नहीं सी, लेकिन उहदी रूह ते आत्मा सेम रखी गई ते उहदे नाल जिहड़े जो वीर सजा कट रहे सन, भैणां सजा कट रहीआं सन, उहनां नूं एक राहत दा आलम सी। साल विच एक वारी पैरोल मिलनी है ते 3 साल बाद एक वारी फरलो मिलनी है। पैरोल ते फरलो विच फर्क यह हुंदा है, फरलो नूं नेचल नहीं किया जांदा ते पैरोल नूं किसी वजह दी करके, किसी वजह याफ्ता होने की वजह करके पैरोल दी जाती सी। संबंधित जिहड़ा भी कैदी हुंदा सी, सजा भुगत रहा हुंदा सी, उहनूं हरियाणा सरकार ने 2022 दे विच, जे मैं नहीं भुलदा, ते एक नवा कानून बाबे दी फैसिलिटी वास्ते बना दिता। उन्होंने इसलिए बना दिता भी ये जिहड़ा कानून है, इहदे मुताबिक बाबा 2020 तक तां पैरोल ते ही नहीं बाहर आया, ते जे पैरोल ते बाहर नहीं आया
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਕਟ 1988 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੋਚਨ ਤੇ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਾਲੋਂ ਕੁੱਥੀ ਡੂਮਣੀ ਗਾਏ ਤਾਲਬਿਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਨੇ, ਮੈਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਏ, ਜ਼ਬਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਈ ਏ ਤੇ ਬਣਾਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ, ਆਈਟੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਇਆ? ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਦੱਸ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੱਸ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੈਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਉਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਸੀ 1988 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਾ ਵੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਪ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ 2 ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਪ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1988 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ 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 ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਚੇਤਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ। ਪੈਰੋਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ
सोच रही है, विचार रही है इस गल नूं। पैरोल चैलेंज करने का मतलब ये है, तुसीं पैरोल चैलेंज करो, हाईकोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਦਰ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਨਫਰੈਕਚੁਅਸ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 2022 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਿਕ ਹੈ ਕਨਵਿਕਟ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਰੋਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾ ਕੇ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ। ਉਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ, ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਫੇਰ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਰਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 1997 ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। दूसरी गल, अज बुलारे बड़ा रौला पा रहे ने SGPC के उपर और अकाली श्रोमणी अकाली दल के उपर। SGPC नूं कमजोर करन दियां शादतां जिहड़ी पार्टी की गोदी दे विच बह के निग मान के जिन्हां ने बनाईआं, अज उन्हां नूं SGPC ते सवाल चक्कण दा कोई भी उन्हां नूं किसी तरीके दा कोई फायदा नहीं और ना ही नैतिकता के आधार ते चकना चाहिए। दूसरा, अज श्रोमणी अकाली दल संयुक्त वो तो हले भी बीजेपी की गोदी दे विच बैठा होया है और ऐलान किया है भी किते भी इलैक्शन होएगी तो बीजेपी का साथ देवांगे। तो अज किहड़े मूँह दे नाल रौला पा रहे ने भी बीजेपी इहनूं जिहड़ा हैगा जिन्हें अपना शरण दिता होया अज उहदे नाल तां उस मोढे नाल मोढा ला के बैठे ने। तो सिख संगत अब इन्हां दे लीडरां कोलों मंगेगी भी एक पासे तां तुसीं रौला पा रहे हो ते जिन्हां ने उहनूं जवाई भाई बना के अपना बिठाया होया है
ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੌਕਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਬੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੰਡਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਦਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾ ਜਹੇਦਾ ਟੌੜੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ RSS ਦੇ ਕੱਛੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖਲਾਓ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ MLA ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਭੰਗੀ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਜੇਖਾਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਕਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਝਗੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਘੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 70-80 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 100-150 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ 16 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ 2018 ਚ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਵਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਰੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਊਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਰਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਕ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਸੰਤ ਦਾ ਉਪਾਧੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਆਏ, ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।